معطل شدہ IMF قرض پروگرام کی بحالی کے لیے 4 مہینے کے بعد مذاکرات کا آغاز تو ہو چکا ہے، تاہم اس پروگرام سے جڑی ہوئی شرائط پر پاکستان کی جانب سے عمل درآمد کی صورت میں ملک میں مہنگائی کی ایک نئی لہر آنے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، جو جنوری کے مہینے میں 27.6% کی شرح سے بڑھ کر 47 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ تاہم دوسری جانب ملک کے لیے IMF کی شرائط پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں بیرونی فائنانسنگ کے ذرائع نہ کھلنے کا خدشہ ہے، جس کا اثر زر مبادلہ کے ذخائر پر منفی صورت میں پڑے گا، جو اس وقت کم ترین سطح پر موجود ہیں۔ پاکستان کے مرکزی بینک کے پاس اس وقت 3.6 ارب ڈالر کے زر مبادلہ ذخائر باقی ہیں، جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس موجود ذخائر کو ملا کر ملک کے پاس مجموعی طور پر ذخائر کی مالیت 9.4 ارب ڈالر ہے۔ قرض پروگرام کی بحالی کے لیے مذاکرات سے قبل IMF کی کچھ شرائط پر پاکستان کی جانب سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب کچھ شرائط ایسی ہیں جن پر ابھی تک عمل ہونا باقی ہے۔ پاکستان میں معیشت اور ماضی سے لے کر آج تک ملک کے لیے IMF پروگرامز پر نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق پروگرام کی بحالی کے لیے پاکستان کو ان شرائط پر بھی عمل درآمد کرنا پڑے گا، ورنہ ملک کی اقتصادی حالت مزید بگڑنے کا خدشہ ہے۔ ان کے مطابق IMF پروگرام جاری رہتا تو مہنگائی اور ایکسچینج ریٹ میں تھوڑا بہت اضافہ تو ہوتا، تاہم اس کے معطل ہونے سے مہنگائی اور ایکسچینج ریٹ میں جو بڑی گراوٹ آئی ہے وہ پروگرام جاری رکھنے کی صورت میں کم ہوتی۔ خیال رہے کہ جولائی 2019 میں پاکستان کے لیے IMF کا موجودہ قرضہ پروگرام اس وقت منظور ہوا جب پاکستان بیلنس آف پیمنٹ یعنی ادائیگیوں کے عدم توازن کا شکار تھا۔ مالیاتی امور کی ماہر ثنا توفیق نے کہا کہ جو ملک ادائیگیوں کے عدم توازن کا شکار ہوتا ہے، اس کے لیے IMF کے پاس مختلف پروگرام ہوتے ہیں تاکہ وہ اس بحران سے نکل سکے۔ ماضی میں بھی پاکستان کے لیے پروگرام آئے، تاہم موجودہ پروگرام طویل مدتی پروگرام ہے جس میں قرضے کی واپسی 4.5 سال سے 10 سال تک ہوتی ہے، یعنی فوری طور پر ادائیگی نہیں کرنی پڑتی۔ مسائل کے حل پر مبنی یہ پروگرام 6 ارب ڈالر کا پروگرام تھا جو جولائی 2019 سے شروع ہو کر ستمبر 2022 تک جاری رہتا۔ مفتاح اسماعیل جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے اس پروگرام کو جون 2023 تک توسیع دینے کی درخواست کی تھی اور یہ توسیع مل بھی گئی اور قرض پروگرام کی مالیت بھی بڑھا دی گئی۔ اس پروگرام کے تحت 3 نظر ثانی جائزے باقی رہتے ہیں۔ گزشتہ برس موجودہ حکومت کے پہلے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے فارغ ہونے کے بعد اسحاق ڈار نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا تو IMF پروگرام اس وقت معطل ہو گیا جب ان کی جانب سے IMF شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ان میں سب سے بڑی شرط ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ فورسز پر چھوڑنا تھا۔ اسحاق ڈار کی جانب سے ڈالر کے ریٹ کو مصنوعی طور پر روکا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کو بھی فوری طور پر نہیں بڑھایا گیا، جبکہ دوسری جانب گیس اور بجلی کے شعبوں کے گردشی قرضوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے نرخوں میں اضافہ نہ کرنے سے بھی پروگرام تعطل کا شکار ہو گیا۔ پروگرام جاری رہتا تو کیا ہوتا؟ اس بارے میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ معیشت کو جو بڑے نقصانات ہوئے ان میں سب سے زیادہ نقصان ایکسچینج ریٹ کو مصنوعی طور پر کنٹرول کرنا تھا۔ اس سے ملک کو 1.5 ارب ڈالر ترسیلات زر میں کمی برداشت کرنا پڑی، کیونکہ سرکاری مارکیٹ کے کم ڈالر ریٹ کی وجہ سے بلیک مارکیٹ وجود میں آئی اور بیرون ملک سے ڈالر اس مارکیٹ میں چلا گیا۔ اسی طرح 1.5 ارب ڈالر ایکسپورٹ شعبے سے کم آیا۔ جب برآمدات کی رقوم کو باہر روک لیا گیا، پروگرام جاری رہتا تو ملک کو 3 ارب ڈالر کے نقصان سے بچایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر کم ہوئے تو LC کھولنے کے لیے پیسے نہیں بچے اور ملکی بندرگاہوں پر درآمدی کنٹینروں کے پھنس جانے کی صورت میں ملک میں خوراک، تیل، ادویات اور دوسری ضروری اشیاء کی کمی کے بارے میں خدشات بڑھے جو پروگرام جاری رہنے کی صورت میں پیدا نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام جاری رہنے کی صورت میں ملک دیوالیہ ہونے کا خدشہ جنم نہ لیتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر IMF پروگرام جاری رہتا تو پاکستان کو ان قرضوں کے مؤخر ادائیگیوں کی سہولیات بھی مل جاتی جو پروگرام کے معطل ہونے سے پاکستان کو ادا کرنے پڑے۔ مثلاً متحدہ عرب امارات کے تجارتی بینک کو ادا کیے جانے والے 1.1 ارب کی ری شیڈول ہونے کی سہولت مل جاتی اور اسی طرح چین کو واپس کیے جانے والے 70 کروڑ ڈالر کی ادائیگی ری شیڈولنگ میں بھی گنجائش مل جاتی جو پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کے لیے بہتر رہتے اور اس کے ساتھ دوسری انفلوز بھی پاکستان میں آتے۔
माहिर मईशत डॉक्टर आलिया हाशिम खान ने बताया कि अगर IMF प्रोग्राम जारी रहता तो एक्सचेंज रेट और महंगाई में इजाफा तो होता, लेकिन इनमें वो शिद्दत ना होती जो प्रोग्राम के मुअत्तल होने से पैदा हुई। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा IMF प्रोग्राम के तहत एक्सचेंज रेट में इजाफा होता, लेकिन जिस तरह इस प्रोग्राम के मुअत्तल होने और दोबारा जारी करने से सिर्फ कुछ दिनों में एक्सचेंज रेट में एकदम इजाफा हुआ तो वो हालात पैदा ना होते। इसी तरह महंगाई तो लाजमी तौर पर बढ़ना थी, क्योंकि शराइत के तहत हमें टैक्स ज्यादा इकट्ठा करना है और गैस और बिजली के रेट बढ़ाने थे। ताहम अब वो ज्यादा शिद्दत से आम आदमी पर मनफी असरात मुरतब करेंगे। अगर बतदरीज बढ़ते रहते तो ये असर इस तरह नजर ना आता। माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा कि IMF प्रोग्राम के जारी रहने से मुल्क 2 से ढाई अरब डॉलर के नुकसान से बच जाता, जो एक्सचेंज रेट को मसनूई तौर पर काबू रखने की कोशिश से हुआ। उन्होंने कहा कि अगर डॉलर रेट को मसनूई तौर पर कंट्रोल ना किया जाता तो मुल्क को पहुंचने वाले इस बेपनाह माली नुकसान से बचा जा सकता था और आज इक्तिसादी हालत इस कदर गिरावट का शिकार ना होती, जहां मुल्क की माशी बका पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के तहत पाकिस्तान को जिन शराइत पर अमल करना पड़ेगा, इनमें मईशत से मुतालिक इस्लाहात और गैस और बिजली के शोबों में निर्ख बढ़ाने से मुतालिक शराइत शामिल है। दूसरी जानिब वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से पावर और गैस के शोबों में गर्दिशी कर्जे, पेट्रोलियम लीवी के जरिए रेवेन्यू बढ़ाने और बजट खसारा कम करने की शराइत शामिल हैं। इन ज़राए के मुताबिक बजट खसारे को 4.9% पर रखने और एक्सपोर्ट सेक्टर को दी जाने वाली 110 अरब की सब्सिडी के खात्मे की शराइत भी IMF की जानिब से पेश की गई हैं। IMF की शराइत के बारे में डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से IMF की सबसे बड़ी शर्त पर तो पहले से ही अमल दरामद कर दिया गया, जब पाकिस्तान ने एक्सचेंज रेट को गुज़िश्ता हफ्ते मसनूई तौर पर कंट्रोल करने की पॉलिसी का खात्मा किया। उन्होंने कहा कि अगरचे इसके खात्मे से डॉलर की कीमत में एकदम बड़ा इजाफा देखने में आया, ताहम IMF की एक बड़ी शर्त पूरी हो गई और एक्सचेंज रेट को काबू करने के लिए मसनूई तरीक़ेकार एक बड़ी रुकावट थी, जिसे दूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि IMF पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी की मद में इस माली साल में 855 अरब इकट्ठा करने का कह रहा है। पेट्रोल पर तो लीवी 50 रुपए फी लीटर पहले हो चुकी है और डीजल पर 40 रुपए है, वो भी कर दी जाएगी और शायद मसनूआत पर सेल टैक्स भी लगा दिया जाएगा, ताकि इसके जरिए मुल्क के मजमूई रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। IMF की जानिब से शराइत में किसी नरमी की तवक्को के बारे में डॉक्टर पाशा ने कहा कि बैनुल अक़वामी इदारा पहले ही नरमी दिखा चुका है, जब इसने सैलाब के बाद इजाफी 500 से 550 अरब रुपए से बजट खसारे के बढ़ने को कबूल किया कि इमरजेंसी हालात की वजह से पाकिस्तान को ये इजाफी इखराजात करना पड़े। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात के नतीजे में माहिरीन मईशत प्रोग्राम बहाली के बारे में पुरुम्मीद हैं, ताहम इनके मुताबिक मईशत को पहुंचने वाले नुकसान के इजाले के लिए अभी तवील अरसा दरकार होगा। इस्लामाबाद में मुकीम माशी अमूर के सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना प्रोग्राम के बहाल होने के बारे में पुरुम्मीद हैं और उनके मुताबिक इस बात का इम्कान ज्यादा है कि जल्द पाकिस्तान के लिए कर्जे की रुकी हुई रकम रिलीज हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल ने भी इस उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम बहाल हो जाएगा और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के दिवालिया होने के इम्कानात काफी हद तक कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के मुअत्तल होने से डिफॉल्ट होने का चांस बढ़ा और सरमाया डॉलर और सोने की खरीदारी में जाने लगा, जो माशी सूरत हाल के खराब होने की अलामत है। डॉक्टर पाशा ने कहा कि प्रोग्राम बहाली से मार्केट में एतमाद की बहाली होगी, जो प्रोग्राम के मुअत्तल होने से ख़त्म किया गया था। उन्होंने कहा कि IMF के पैसे आने से दूसरे आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग शुरू कर देंगे, ताहम IMF प्रोग्राम की बहाली से महंगाई की शरह बढ़ने का भी इम्कान है। मालियाती अमूर की माहिर सना तौफीक के मुताबिक इस प्रोग्राम की बहाली से जुड़ी शराइत पर अमल दरामद से गैस बिजली के निर्ख बढ़ने के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी मजीद बढ़ने की तवक्को है और अगर फरवरी के महीने में इन शराइत पर अमल दरामद हो जाता है तो मुल्क में महंगाई की शरह 32 से 33% तक चली जाएगी, जो जनवरी के महीने में 27.6 रही। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।